Hai, Varun Nagendra. Halo.
A very good evening to all my dear children and our guests and dear invitees. Before me start, am I audible to all of you? Can you all hear my voice? So I just need reactions from your end, children. Thank you so much, Varun. All right. So a very good evening to one and all children. So this fortnight guest is Mr. Mohammad Khizr. Khizr presently lives in Dubai with his wife and a little daughter. He studied in Maruti Vidya Kendra right from kindergarten to 10th standard. He did his college education in Siddhaganga Pharmacy College, Tumakuru. He is also a trained animator. He later went to Dubai and joined Fitness First, which is a global fitness company as a personal trainer. But his heart lies in conservation of environment. Since his childhood, reptiles have been his constant companions. He feels very comfortable with snakes and lizards. He has relocated hundreds of snakes from Tumkur to Devraindurga forest. He is also pursuing his hobby as an actor, a multifaceted personality, an animal lover, a fitness freak who possesses creative mind in fine arts is here with us today, children. So let us all welcome such a multifaceted personality to this session. Sir, on behalf of Maruti Vidya Kendra, I extend my warm welcome to you. I also welcome the headmistress of Maruti Vidya Kendra State Board, Srimati Uma Prasad, to this session. And now, of course, children, it is time for us to start the session. But before that, there is a small instruction from my end. Children, we have actually disabled the option of you unmuting yourself and asking the question during the time of interaction session. This is done only to avoid, mass questioning when it comes to interaction. So I hereby request all of you to please send your questions through the chat box, either to me or to Lata teacher. So we shall unmute you accordingly based on the priority. I meant first come, first serve. Is that fine with all of you? Is that fine, children, with all of you? Superb. Sir, now it's over to Khizr, sir. Let me unmute. Thank you for the great introduction. Hi, everybody. Mm, I see that many of them, many of them are even sending messages in chat. Uh, okay. Uh, as teacher said, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಿಜರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಿಜರ್ ಅಂತ KHIZAR ಗೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಸೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಖಿಜರ್ I've been hearing such names since a long time. So ನೋಡಿ ನಾನು let me share something and start with it. Okay, so this is everybody. ನಾನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. There are plenty of stuffs which I have to talk and share. ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ I have mentioned some points in my mobile which is to that side. So ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ I've created some set of questions to myself which I have to answer to be right on the point and to make it ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಖಿಜರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಡೀರಿ, ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಐ ಆಮ್ MVK. ನೋಡಿ, ಈ ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ because and every bit of the praise which is coming from my heart is true. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ and the places I've been and the position I am in my life is all due to my school. And
I am MVK. Okay, and I was born on 1986. It's the same year when Maruti Vidya Kendra was started. And if I'm not wrong, I was from the fourth batch athwa fifth batch ansutte. Okay, now, so what my mobile screen tells me is tell about yourself and date of birth, and which I told, and what is MVK to you. MVK is everything to me, and it is a magic which happened in Tumkur, and I was lucky to be a part of it and experience everything. And MVK is everything to me. Uh, how has it helped me? ಇವಾಗ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ತನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Me, I've been a little different with my life. I've always gone with what kept me happy rather than searching for a job, uh, for money, or to a job to look after my family only and do a proper 9 to 5 9 to 6 job or something like that. I've always gone with my hobbies and interests, and in turn those things have always given me what life has to give, and I'm very happy. And all those things I've gained from Maruti Vidya Kendra. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. And that is why, see, these praises to Maruti Vidya Kendra will keep happening when I'm talking. uh, and uh, uh, and ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗೋನಾ ಡೂ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋದ್ಸತಿ ವ್ಯೋಮ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾನು, there is something called jack of all, master of none. I've always been a jack of all. ನನಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಇದ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. I've always given time to learn things, and the most favorite thing in Maruti Vidya Kendra was the library to me. Teachers ಬರ್ತಿದ್ರು, and I was lucky. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, we were limited students, like 10 ಜನ 12 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. And by the time teacher used to come, ನಾನು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. And the most favorite books used to be the childcraft books. So ಅದರಲ್ಲಿ animals being, I mean, teacher ಹೇಳಂಗೆ animals used to fascinate a lot. So animals ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಓದೋನು. ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರು. ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಏನೇನ್ ಓದಿದ್ನೋ ನಾನು, ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ನೋ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕಿರೋರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೆನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ youngest. And ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So this is just a collage. Let me go to the actual pic. Okay, let's see. ಬೇಗನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. See, this was from our school. I had become a kangaroo. I still remember some of the things which I said. I am a kangaroo. I am an animal, and I am a marsupial. I have a pouch, and my baby is called as a kid.
I am found in Australia. So this is what I had to tell on that day. Ishte. Uh, and see, this was a pic from my house. I had many pigeons at my home. ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಿಜನ್ಸ್ ಸಾಕಿದ್ರು. ಒಂದು ರೂಮ್ ತರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಓಪನ್ ರೂಮ್ ತರ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್, he was multifaceted. He liked a lot of things, and he used to, ನಂತರ ಅವ್ರು jack of all ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, but he had mastered many of the skills, and he was a good photographer as well. And one of the skills I gained from him was photography, which you will see in the coming slides as well. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೆಟ್ಸು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಗೋಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಯ ಆಗೋಗೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಗೋಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಕಿಟನ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಿಸ್ ನೌ. ಐ ಮೀನ್ ದುಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಪೆಟ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪೆಟ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋರು ಆಚೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ರಾಬಿಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾರ್ಟಸ್. ಟಾರ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೆರಾಪಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಟಾರ್ಟಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಟಲ್ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಟೆರಾಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆರಾಪಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಒನ್ಸ್, ನಾನು ಮಧ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನಾ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀನ್ಗಳು, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಿಕ್, ಬಟ್ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಾರುತಿ ವಿಜಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಫ್ಸ್, ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡೋ ತನಕ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಾರೋಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು, ಇದು ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಸ್ನೇಲ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸು, ಏನಂತಾರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ like many spiders as well. Spiders fascinated me as well. So it's spiders. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಂಗ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ ತಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಡು ಐ ಫೀಡ್? ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಏನಪ್ಪ, ಫ್ರಾಗ್, ವಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ library was such a place where we could get everything. Maruti Vijaya Kendra library I still miss, and I keep asking Varun sir, who is my friend, that whenever I come to India, I want to at least visit the library once, because I miss those books a lot. And I have forgotten some things, like Lady Bird anta ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಓದೋ ಸ್ಟೋರೀಸು. ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ,
she's growing, and I want to remind myself all those stories, and I want to tell all those stories to my daughter, because that is how I grew up. All those stories used to keep me entertained, and some of the things which I miss, I want to regain. ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. So that is what I miss about India, and that is how I'm thankful of Maruti Vidya Kendra. And let's see, ivaga nanna mobile helutte I have to go to Adobe. So now this is something. Now I have to share the screen. Let's see, let me share the screen to share a small story. Nanninda shift agi I'll share a small story which I've made. Okay na, see this, I just created this. See, I've done animations madhya adar ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, but this is something which I created. This is a small village. Okay na, ಈ village ನಮ್ಮ planet earth ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು imaginary village. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, let me open up the people here. Okay, so these are the people here. Let me open up. So ಈ village ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ. Okay na, so these are kind of aliens. They live only 3 days. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಕಥೆನ. Whatever I'm going to talk in the future of this, like further, everything is related to this. Let me relate it at the end. Okay na, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಚಿಲ್ಮೆಗೆ ದೇವರಾನ್ ದುರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ this road here reminds me of that road, and the hill reminds me of Devran Durga and those trees and everything. And the story, I just made up all these stories to link it with our life. Okay na, so ಇವರು aliens 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವ್ರ ಮನೆ, and they depend completely on these trees for food and survival. ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋದಿಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ how to feed on these fruits and how to use these trees and keep them alive anta ashte. So this photo of these aliens were taken on the 3rd day. Adikke iವರು 3 anta ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. This was the 3rd day. The sad part of this story is these two adults, Mr. A and Mrs. B, are going to die this night. Okay na, but that's how life is. One has to end, alva. So these are their children. So this pic was taken the 3rd day. Hege andre ivribru, so Mr. A lives here, Mrs. B lives there, they live there. Okay na, so day 1 ivribru huttidru. Half of the day they were taught by their parents how to feed on these trees, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಬೇಕು, ಏನೇನ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. that is where what they were taught half of the day. And then half of the day ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are out of their house in search of the food, because they have to look after everything. They have learned how to find their own food and how to provide for the house. Now after half of the day ಅವರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಡನ್. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು. ಆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದು ದೇ ಫೀಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ and then they sleep. One day is done. Second day, Mr. A, Mrs. B wake up, they meet each other, they have to go for the search of food, but they have to get married as well. So ಅವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, and then half of the day ಅಲ್ಲಿ they go out in search of food again, because they have to provide. Okay na, and then by the end of the half of the day they come back. These 2 little kids are born. By night these 2 have to teach them again ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಯಾವ ಮರಗಳು. So the second day they have to teach them. After they teach, they sleep.
ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ವರ್ ಥಾಟ್. ದೇ ಗೋ ಔಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೌ who are resting at their house. Okay, na third day. And by the end of the night, it's the end of them and they continue. This is a small story, kind of a story. Okay, na? So, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ತಡೀರಿ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ 3 ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ 34 years now and I always tell my people that I still have 66 years to live. ಯಾಕಂದ್ರೆ I always tell I'm going to live 100 years, and that is my point, and that is where I keep myself. I am going to live for 100 years. I have so many years to live, and I have to keep myself happy. I have to program things. Okay, na ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. They have only 3 days, so they have to learn accordingly and they have to work accordingly. Okay na, ide irodu. Ivaga let me go to the slide back again. ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ let me go and switch on the slide. Okay, share slide. So ಇವಾಗ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ you know what happened? Something happened during the 10th standard. 10th standard ali we were out to Belgumba. I think if I'm not wrong, Belgumba, when I reached 10th standard, Belgumba Maruti Vidya Kendra was going to start, and we had gone there for a sports event. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. and ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ what happened was there was a snake in the campus, and ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, as usual I was very fascinated to animals and I ran towards the snake. and ಆ ದಿನ ಆ ಹಾವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಹಾವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, this was a snake. This was the pic taken at that time. ಈ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಹಾವು, ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇವಾಗ ಈ ಪಿಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್, and I was lucky enough to actually hold it in the hand. So ಇದರಿಂದ ಈ ಪಿಕ್ ಇಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ never go and handle any animal without knowing it. So this was one mistake which I used to do in the beginning. ಇದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು ಅಂತ. So this time when I had caught this snake, this snake is called a saw-scaled viper. ಅಂದ್ರೆ ವೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ಮಂಡಲ ಹಾವು, some students would know here and some parents who are sitting there would know. ಮಂಡಲ ಹಾವು ಬರೀ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವೆನಮಸ್ ಹಾವು ಇದು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ saw-scaled viper. This was my first snake which I
actually captured, and this again came from Maruti Vidya Kendra. Everything, if I'm telling you, everything actually started from Maruti Vidya Kendra. And let me go further now. See, these are some snakes which I caught. So 10th standard was the start of the snakes in my life, and that continued for a long time. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆಗಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಂಬರ್ಸು. ಅಂಡ್ ತುಮಕೂರು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀಸರ್ ಸೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಒಂಥರ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಸೀಸರ್ ಇದಾರಾ, ಗೀಸರ್ ಇದಾರಾ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೈಥಾನ್. ಈ ಪೈಥಾನ್ ಆಚೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋರು. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಿರೋ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯದಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ನನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕೆರೆ ಹಾವು, ಗೆರೆ ಹಾವು. ಇದನ್ನ ಗೆರೆ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ನಾಗರಹಾವು, ಕೋಬ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ ಸ್ನೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಗನ್ನ ಸಿ, ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ so freely. So ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈನ್ ಸ್ನೇಕ್, ಹಸರಾವು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್, 2 ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಟ್ ಮೀ. ಸೋ ಮೆನಿ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಟ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ you should not be going and catching any snakes without knowing about them. Okay na? So this is a kukri snake anta. This being on my head open, you know how non-venomous and how safe that snake is. Again, being safe, you should not be catching it without the knowledge. Okay na? So this is a Russell's viper. Mandlavu ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, this is one of the most venomous snake you will be getting in Tumkur. Idu bite ಮಾಡಿದ್ರೆ your skin, your tissues start damaging. ಆ ಪಿಕ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸ್. You can always Google for younger kids. You can Google with your parents being at the side. You can try and Google what are the ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಸಲ್ ವೈಪರ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಸಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಂಡಲ ಹಾವು, ಕೊಳಕ್ ಮಂಡಲ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ, ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ tongue comes out. This was a trinket snake. Again papachi havu, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು. So see, this is a cobra. again, ತುಂಬಾ ಕೋಬ್ರಾಗಳು ಸಿಗೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ನನಗೆ. This was cobra. Just to share one fun fact, ನಾನು ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಹಾವುಗಳದ್ದು. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್
I had almost started my second PUC. First PUC, second PUC jump ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ನಾನು. So I had started my college 10th ಆದ್ಮೇಲೆ, and at that interval ತುಂಬಾನೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು, and I was doing all this for free. ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, people used to kill the snake instead of calling me, ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So I was doing this only for the love of saving these snakes. ಈ ಹಾವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ I was not earning, and I was only doing all these things with my dad's earnings, alwa. So somehow my parents were supported, I mean had supported me at that time, and I used to catch. So Sunday ಆಗೋಷ್ಟಿಗೆ week end ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಮಚಿಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ. So ಆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ sometimes I used to have around 12 snakes, 15 snakes at my home, in my room. And I was lucky enough, we had a double story house. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್, ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವಾಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸೊ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಡಿಯಕ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ತಗೊಳಕಿನ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಲರ್ನ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಬುಕ್ಸ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಾಗರಾವು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇದು ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೋಲ್ ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ನಾನು ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ನೇಕ್, when I woke up in the morning, the snake was actually on the table, on my study table. And as soon as I woke up like this, the snake got scared and it woke up like this. And ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ನೇಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಲ್ಗಿರೋವಾಗ ಅದ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್. ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾವು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಇದು ಹಾವುಗಳು, ಈ ಒಂದು ಹಾವು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ we had lost around 8 snakes. Luckily, again, third time lucky, ಆ 8 ಹಾವುಗಳು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಈಗ ತನಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾವು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಹಾವುಗಳು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಬ್ರಾ. ಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ನೋಡಿರ್ತೀರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಸಲ್ಸ್ ವೈಪರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ those sticks actually don't are not good enough ಹಾವು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾವ್ನ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂಥರ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹಾವುಗಳನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್. So when you show this part of the hole to the snake, ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಸ್ನೇಕ್, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್. ವೆನೆವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಐ kept it as safe as possible. Aagta, when I started experiencing, when I learned from my mistakes, that is when I started becoming much safer rescuer. I was not doing all kind of stunts with the snakes. See, this was from a place where I had released it. This was a cobra. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಬ್ರಾ ಅದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ, ಅಂದ್ರೆ 2 ತಲೆ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತಲೆ, ಇದು ಬಾಲ, ಒಳ್ಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪೈಥನ್ಸ್. ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಜಾತಿ ಇದು ಹಾವು. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಮಣ್ಣೊಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಜನ ಪಾಪ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ
ಲೆದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ ನೋಡಿ, ಇದು ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್, ಕೆರೆ ಹಾವು. ನನ್ನ ರೂಮು ನೋಡಿ, ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ರೂಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದು. See, this was the rat snake. See, this was actually the biggest rat snake which I had caught. Almost ನಮ್ ಡೋರ್ ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಫೋಟೋ. This was a small rat snake, vine snake. ನೋಡಿ, ಇದು ವೈನ್ ಸ್ನೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ ದಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಓಕೆನಾ, ವೈನ್ ಸ್ನೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ನೇಕ್, ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇದರ ಪಾಯ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಬೈ ದಿಸ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಟಗ್ಲ ಹಾವು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕ್ರೈಟಿಗೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1 time or 2 times ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 7 years of catching snakes, I had got it only once or twice ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹಾವು. ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡೋ ಹಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಡ್ಬೇಕು ಹಾವು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಾವು. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗದ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಹಾವಿಂದ. ಈ ಹಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆ ವೈಪರ್, ಮಂಡ್ಲ ಹಾವು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗದ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾವುಗಳು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೀ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾಗರಾವ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡ್ತಿದ್ನೋ ಆಗಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನ್ ಹಾವು, ಹೇಗ್ ನೀವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾವುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದು this was from a place where I was telling them about the snakes. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿತ್ತದು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಿ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಇದಕ್ಕೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಿಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ತೆಗ್ದಿದ್ ಫೋಟೋ ಇದು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಔಲೆಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಔಲು. ಇದೊಂದು ಔಲು, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್. ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದೆ ಇದು. ಇದು ನನ್ನ ಪೆಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ವೆನಮಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಾರದು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇದ್ದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 26 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 26 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಡಾಡೋದು. ಈ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೋ, ಜಿರಳೆ ಕಾಣೋದೋ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕರೀತಿದ್ರು ಆಂಟಿಗಳು, ಅಂಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಚೇಳಿಗೆ ಊಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಮೈ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋರು. See, this was my scorpion. And this was the python. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗನೆ ಇತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು. See, this was the rescue of the snake. ನೋಡಿ,
ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಥನ್. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವಾಗ. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೈಥನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪಟ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು that is when we rescued, and then I had brought it to the school, Belgumba hatra, and we took some photos and then left it. Okay, and how I do. Let's stop sharing. Let's see if everybody are awake. Okay, until now. Okay, perfect, good. ಸೊ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಟೈಮ್ ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮೈ ಪಿ ಯು ಸಿ ನನ್ನ 11th ಮತ್ತೆ 12th ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ FGHI, yes, F was the first section for boys. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋರು ಎಲ್ಲ F ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೀದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಐ. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು 7th ವರ್ಗುನು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋರು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಾವು ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನಮ್ 7th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವರ್ಗುನು ವಿ ವರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಹೌ ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನಾವ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, 7th ನಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋವಾಗ 7th ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು ಓದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಅದೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ 7th ಅಲ್ಲಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ I had no fear of exam. And I always knew, I was so confident that teachers ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು. always be attentive in the class. We used to be very attentive in the class. And ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ we all have only one thing. When we are in school, we just have to concentrate on the school. If we don't concentrate here, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ that extra time we have to spend again in tuitions, extra ಓದಿ ತಿರ್ಗಾ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. So as children, we have to focus only here and we have to play as well. All work, no play, you will become a very dull boy. Ad ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. So you have to focus there as well. And school ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ನಾ ಇದೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. I went to college, I missed my teachers a lot ಅಂದ್ರೆ a lot. Because ಆ ಒಂದು ಈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವೇ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್
ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ PUC, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಬೇಗ ಇದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈವನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಡೀರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ us share the screen. Okay, so ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಗೇನ್. ಐ ವಾಕ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗೀತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನಾನು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು, there are students from first batch, second batch. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾಮ್ ಚಿಲ್ಮೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ದೇವರಾಂಧ್ರಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4th ಬ್ಯಾಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5th ಬ್ಯಾಚ್. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನಾಮ್ ಚಿಲ್ಮೆಗೆಲ್ಲ. ನಾಮ್ ಚಿಲ್ಮೆಗೆ ಈ ರೋಡಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಒಂದ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ದೇವರಾಂಧ್ರಗ ಹತ್ರ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೇರ್ ದೇವರಾಂಧ್ರಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ದೇವರಾಂಧ್ರಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you can either go from the road, or you can just go from this idu. You can just take a idu. So ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. We used to experience all this here. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ಆಲ್ ಯು ಸಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ when we go from here, you experience all these things we used to experience. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 10th ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಫಸ್ಟ್ PUC, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹಾವುಗಳು ಇಡ್ತಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ wait a minute, let's see. So PUC first year, second year, I was very much into studies ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. I was very much into playing games and all. Okay na, so ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. I was not concentrating a lot. ಅದು ಒಂದು ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳೋರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಯು ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗಾ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸು, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸಿ, PUC ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. again, I had never gone such low with my scores. I had passed my second PUC with second class. And second class ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, you get very less opportunities. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಂಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಚೋಸ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಚೋಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 1 year. I did pharmacy, and by the end of the exam, we got a animation school in Tumkur. Again, I chose pharmacy only because I wanted to get rid of maths, but I wanted to get a degree. But ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, when you have a point B, I believe
that when you're focusing on point A, only focus on point A. Don't keep a plan B in your mind, because this plan B will distract you from plan A. ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. I was doing pharmacy and animation opened, and I jumped to animation first year ಆದ್ಮೇಲೆ. I learned animation. I went to a school called Ants Animation. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಸೊ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಲಿಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 2D and 3D ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ 20-month ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ actually is, I was interest. ನನಗೆ ತಡೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ a lot of drawing and everything, and I was always good. So this was ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಇದು. This was a drawing which I had done, painting which I had done in 6th standard. So this was used in animation. See, these were all some characters which I used to do in animation. See, wow, it's 5:30. It's almost 1 hour ile. ಇನ್ನು ಅರ್ಧನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. See, these were all some characters which I used to do. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, see, this is 3D. These were all some characters which I had done. See, so these are what we learned in idu animation school. And how does Maruti help me? Again, this is what I learned in Maruti. The animation, the drawings ella nanu ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, and animation drawing classes ಎಲ್ಲ, drawing competitions ಇರ್ತಿತ್ತು. And that was Maruti Vidyakendra was always supporting me to build up my interests also. So drawings paintings ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂದ, and that was keeping me very happy, other than the animals and snakes. And animation ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ that helped me a lot. And see, ಇದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. These were some things which I used to do at that time. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮುಖ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು wait a minute, let me move this aside. Okay, and we used to see, these were all our students. So this was me. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, they were also our classmates. So even they were doing our course. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ adults ಇದ್ದಾರೆ, she had her own children, ಇವರೆಲ್ಲ married women. See, this was we used to have a lot of special days. This was from a twin day, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. So what we chose was this. 2 ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, 2 ಶರ್ಟ್ ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we used it, and we actually won a prize for this as well. Just being creative. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ. ಇದು ನಾನು ethnic day ಅಲ್ಲಿ we had to wear our cultural dress, so I chose a saree. So this was from the ethnic day. So this was ಇದು ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಓವರ್ ದೇರ್. ಶೋಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. He was actually from UKG or first standard. He was doing some courses. ನೋಡಿ, this was a mime acting. Nangalli school all again. Acting was also one of the interests which I gained from Maruti Vidyakendra, from my school. Ondishtu talent shows nadiyadu. Aa time alli ನಾವು we used to do some acting adu idu ella, and that helped me to do better in my animation school.
and we had done a lot of such actings, ido dance agli nodi ido we had done a modern Ramayana. This was like Rama, Sita ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ we had done a ido modern Ramayana. We got a prize actually again ಅದಕ್ಕೂನು. We've done a lot of things. Ivella nodi creative ido. I had this creative mindset from the beginning, from the school, and ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ರಫ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮೇಷನ್. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ animation ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to do around 24 drawings. So ಇದು 2D animation ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. See, this was 2D animation. This was my own character. ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Thought it would be useful for you guys. See, it is walking. ಇದು ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗೂನಿ ಅಂತ. See, tiger. ಮತ್ತೆ if I have to show you, this is a 2D animation being the cave man anta. See. Okay. So ಇವಾಗ ಅದು animation life. That was my animation life. Okay, are you guys following me? Okay, ಇವಾಗ almost 1 hour ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Uma teacher, it's almost 1 hour now. I have a lot to tell. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I think I'm just exceeding the time. I don't know if I have to go further or not. Can you hear? Yes, Yeah, I no can. No problem, Kiza. No problem. Yeah, Huh? please. Okay. I think Sushma teacher, another half an hour. Half an hour, will it be okay? Sushma teacher? Yeah, Kiza? Yes. So how much time you need to? Maybe if it's half an hour, I'll try to go a little faster now. Yeah. Let's see. Yeah, huh? tell me. Tell us something about your Dubai experience also. Perfect. Yeah. Let me share now. Okay. Yeah. Let me put on the screen. Okay. Let's go a little faster now. So animation ಆಯ್ತು. Animation ಆದ್ಮೇಲೆ okay. Okay. Animation ಆದ್ಮೇಲೆ we actually ಈ animation course unfortunately the school didn't finish our course, so we had to go on with our normal life alva. So I had to go to Bangalore. I searched I started working in a call center. Call center allu tumba kaltidde. Call center alli I had joined a UK ಇದು support call center, and ಆ job ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನನಗೆ. Again, thankful to Maruti Vidya Kendra. Maruti, the work was completely depending on my English skills.
ನನ್ನ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ನನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ a lot to Mr. KVR sir. He was the person who used to make English so easy, and we had some more teachers like Veena teacher and many other teachers who had made us like made English language so easy to learn. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಕುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಇದು ಒಂದು ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ 6 months. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, and then again I had to jump from that call center to a medical transcription anta. Medical transcription alli we had to ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ we had to support the UK people for their internet problems alva. So ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್, and then you have to handle ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೈಯೋರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್, and whenever they come to know that you are Indian, they scold you a lot. So adella I had not faced all those things, so I had to leave after 6 months over there. I couldn't go on with it. So I joined transcription. I learned typing. If you go to Google, if you search for typing, the best type ಫ್ರೀ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. that's a skill which you can learn from your school time. I'm telling you, these things are going to be useful in your future as well. Typing is something which you can practice. I had reached up to 100 words per minute. So ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. I did transcription, and when I was doing all these things, ನನ್ನ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು go jump my jobs. I used to search for a film. I used to get some extras, job for extras, and then I used to go for call center. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಫಿಲ್ಮಿನ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ I used to talk to them very positively and with proper avella kaltid nan ade school alle nan again. So these are not some things which I had learned in college, because I had done only my second PUC, and then I had to jump for animation and everything. Even at this stage of life, at the stage of call center and everything, I was using my skills which I had learned in my school alwa. So this was something, and id marta I survived in Bangalore for at least 2 or 3 years. Adadmele I joined gym. Gym is something which I gained after my second PUC admele namma Tumkuralli gym irtittu. That is when I started working out and fitness again comes from Maruti Vidya Kendra. Maruti Vidya Kendra is so good that they introduced us with yoga classes. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, I was a personal trainer in Dubai when I started, and ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ I had actually stopped doing yoga ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ I was actually very good with yoga, and that was the time I stopped doing those things, because ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೋಗಾದೆಲ್ಲ. But when I started working in Dubai, that is when I came to know that the yoga trainers are in so much ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ yoga trainers are earning so much
alwa. So they are earning actually to the same level of an engineer or a doctor or anybody you take. ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ there are around 200 to 300 people who come. Athwa there are yoga trainers who just go to a place, a building, and they teach people and they earn the same amount of money as a doctor or engineer is earning. Those are some skills which I could learn in my school, ಅಲ್ವಾ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ so good, so ahead of everything, and they used to teach us so many important skills which are actually useful in the life, ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಜೊತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ done whatever I did in my life, alva. So I came to Dubai after Bangalore life. I'm just going a little fast now. I had become a personal trainer, and then I'll show you. Wait, am I in the yes, okay. So Dubai baruvaga, let me go to Dubai. See, this was my call center life. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಸ್ಯಾಂಟಾ ಆಗಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್ ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು. So this was, see, again my drawing and painting. I had designed this happy birthday greeting. So illella nimma greetings it ಮಾಡಿ. This was my workplace. ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದುಬೈ. ಸಿ, ದುಬೈ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ದುಬೈ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಆದಷ್ಟು ಕಲೀರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಕಲ್ಪನಾ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಟೀಚರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಜಿಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಜಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಜಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜಿಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 70,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 54 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಿ, ದೀಸ್ ವರ್ ಮೈ ಫೆಲೋ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಫಿಲಿಪಿನೋಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀನಿಯಾ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6'4". ನಾನೇ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ. And this pic was taken on November ಅಲ್ಲಿ ಮೊವೆಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮೊವೆಂಬರ್
ಓಕೆನಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ದ ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್. ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ and see, these were my colleagues. These are all trainers. Ali Dubai ali you can find people from so many nationalities. He was from Uganda, he was from Philippines, he was from Maharashtra. This was me. This was from Delhi. He was from UK. This guy was from Zimbabwe. He had the best biceps in Nodi. One tennis, one the football ide illi. He was Mr. Zimbabwe. He is around 43 years or 45 years. He is, and he was from Kerala. This guy is from Serbia. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ. Ukraine, Nepal, China, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ. These are all our trainers. See, I was still praising my school. I was still wearing these t-shirts with pride. This was my school. See, these were all my colleagues. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. All creative things used to keep me happy. I had become Aladdin over there. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನೋ, ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು. This was my first client. He was 15 years when he came to me. He was around 130 kgs or something. ಅವನು 6'2", 6'3" height ಇತ್ತು 15 years ಅಲ್ಲಿ. And he trained with me for almost 2 years. School ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. So he used to come only on Fridays and Saturdays. Saturdays is weekend. Dubai ali weekend, Fridays and Saturdays. And he used to come only on Fridays, Saturdays. I used to train him slowly. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when we start earning, we are very busy with our life. So his parents were very busy. And they used to go for work. This poor kid, he used to come to home, only feed on KFCs and burgers. And he had drastically gained. So ಅವನು slow ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I had bought him to 100 from 130. I had bought him to 110, 111 slowly in 2 years. He couldn't even walk properly. I could make him run in a treadmill slowly. So this was something. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿರೋರು. ಸೊ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ we had to clean. This was something after the cleaning. So I had done some stage shows ಅಲ್ಲಿ. I had become Michael Jackson ಇಲ್ಲಿ. And then these were some of the shows we had done. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ we had done a show. We got a prize for this as well again. So I was part of all these things. So entertainment and this never left me. And this was my experiments with whatever I had learned. I learned something and I had to experiment. I gained muscles. I lost everything. I became thin. Then I gained fat. I became fat. And then I became muscular again. So this was a 4-year journey. ನಾನು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So this was something. And after this, I had to leave personal training and go for customer service. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ I had got married and I couldn't do the personal trainer's job. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ we had to do the work ಅಲ್ವಾ. And I had a wife at my home. I had to come and do my duties at my home also. ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. So that is something which we could do as a bachelor. I joined customer service. How can we help you? Customer service ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ I joined as a customer service representative. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಾಗ. So I had to attend them. I had to ask them what is the problem and how I could help. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ I had to solve the issues. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. we were divided. ಒಂದಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಕಾಲ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ we are wasting time on Instagram ಅಂತ. If you have the right knowledge on how to use Instagram and Facebook, see, this is a work also. They pay to use all those things. So ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they use Instagram and Facebook to get connected with the members.
members allu kuda ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. So if you know how to use this, you can sit and you can solve those issues in Instagram and Facebook. That also we used to do. And those were something, and these were the team over there. So these are some pics from the workout sessions. See, this is where I am right now. I'm just going fast right now, alva. So idu, see, this was our team. I was the only guy and they used to take care of me a lot. So most of them were married ladies, and they used to bring food. Adu idu irella Filipinos. Only this one was an Egyptian lady. And then came these two people. This was from a photography session. Our time only I had bought a photograph for me, a camera for me. I told you guys in the beginning, alva, namma tata was a photographer, and that was a skill I had to always do. And I always wanted to buy a camera for myself. One camera ತಗೊಂಡೆ. This was from a program which I was a cameraman. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಫೋಟೋಸ್. ಇದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್, team task. This was a Diwali here. This was Halloween. See, ಇಲ್ಲಿ face paint ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Halloween. ಅದೇ ಫೇಸ್ ಪೇಂಟ್ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ. ಸಿ, ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. I was actively participating. All these things always were my interest. See, ಅದ್ ನಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂತು, ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. So this was my team. I prepared this I could prepare only because of animation which I did. Everything which I've done is connected. See, again, inspiration for all these things, the books I was reading as I was a child in the and then the movies which we used to be shown in the school. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆನಿಮೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿತ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸಿ, ಐ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಯನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೀತಾ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇದು ಶಾರ್ಕ್. all these things I just made a idea for them. So this was something, again, ಒಂದು ಆ ಹುಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ, it never stopped. So this was something which I used to do. ಇದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. And this led me to be in the posters in our ಇದು gym. ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ I was there for almost a month. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ branches, we had around 55 branches in the whole Middle East, and I was the face of fitness first. Again, this was related to whatever I had chosen in my life. See, I still do. Avaga mukhagal anstidalla, I just carried that skill on. Those skills are something which will keep you happy. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ keep continuing all those things. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. I'm just exceeding everything now, maybe. See, this was something which I did. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದೆ ಇದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. See, these are some pics I had made in the college, sorry, in the workplace. These are something which keeps me out of the stress of working. This actual character is inspired by the drawing of my friend Varun sir. He used to draw humans like this during the school. One mukha haki ಅಲ್ಲಿ side ಇಂದ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋರು. So that was see, this was photography. I still continue photography. This was after I took a camera. I used to go out. See, this was, see, if I have to show you, see, these are snails.
Animals are still there in my interest. ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು. Okay, this was animal. See, these are some photography I've done. I'm either connected to animals ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಇವರು ಆಕ್ಟರ್ ಗಿಣಿರಾಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗಿಣಿರಾಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಥಡ್ ಅಂತ. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಇದು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. These were all skills which I've gained. So now I'm a house dad. I don't work actually, and I'm taking care of the daughter. This was when she was born, and this was her first year, and this is now present. And the pets which I have presently are only two. One is a fish and one is this. Idu Madagascar cockroaches anta. So ivu. Let's see if I'm done. See, this was from ant school. Okay. See, ಈ ವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೇ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಟು ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ until the top. Some people choose to go like this directly up and down. So ನೀವು ಹಿಂಗೋಗಿ like go doing the engineering or medical like everybody does and reach the top, reach the trees, or you can even feed on these trees alva. So ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ trees ಇದೆ. You just have to open your eyes, use your skills, learn everything as you walk by and feed on whatever you get. ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗಿರೋದ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಒಂದು ಲರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಇದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ಟೀಚರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಟೀಚರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? Can you? Yes, we can hear you. Yes. Yeah. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ 1.5 hours ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್
ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಕಿಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೂನು ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ತರಹ ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ರದ್ದು ವಿಶಸ್. ಸೊ ಕಿಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು 1 hour 1.5 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಿಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕಿಸರ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ ಕಿಸರ್ ಸರ್? Yes, teacher. All. Yeah. Any time for the school. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ತರಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಿಸರ್ ಸರ್ that you have given a very good feedback about the school, and I hope all the children, they make use of the school experience and teachers teaching everything, and one day ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದೇ ತರಹ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Hold on. See, things will be all right. Ivella agutte. Ondish sati you will have a stop. Yes. Okay, sir, you have a new entrant now. Yes, Uma sir. teacher seems to have some technical problems. Yes, sir. But as she mentioned, many of the children are having this data problem. So those children who wanted to ask you many questions, they were very eager. So unfortunately, we are unable to accommodate them. Anyway, thank you very much, Kizar. We shall meet you again. No right? problem. Anytime. Thank you, children. Thank you, parents. Thank you.